બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી। કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે કેમ્પેન અંતર્ગત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી। ભાજપ આપ પર પ્રહાર કર્યા તેમણે કીધું તે ભારત જોડો યાત્રાને ગુજરાતના ચૂંટણી સાથે ન જોડવામાં આવે। ભારત જોડો યાત્રા સમગ્ર દેશને એક કરવાની યાત્રા છે। સાથે સાથે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આ વખતે ધ્યાન રાખી જે લોકો કોંગ્રેસની आइडियोलॉजी साथे जोड़ाયેલા लोकोने टांकियों आपशे। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से अंधेरे में रख रही है। सबसे पहले हम बड़ौदा से ही शुरू करते हैं। एक फ्लाईओवर अभी हम वहीं से मुड़कर आए, 10 मिनट जाम में भी खड़े रहे। 5 वर्षों से बन रहा है, लेकिन अनुरोध है कि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं, जो भी अधिकार जनता को दिए हैं, उसको जनता तक पहुंचाएं। अभी परिक्रमा बच गई होंगी। इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से जिस तरह से देखने में आ रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती। हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में 53 दिन का गैप था, गोवा और यूपी में 63 दिन का गैप था। यहाँ तो 2 राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था। लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है। कांग्रेस वाले अंदर ऐसा बोलते हैं, अंडर टेबल कुछ हुआ है, रातों रात नाम चेंज हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक लंबा प्रोसेस है। कमियां रह सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, प्रदेश इलेक्शन कमेटी से, स्क्रीनिंग कमेटी से, सीईसी से, और उसमें शीर्ष नेतृत्व बैठता है और उसके बाद नामों का चयन होकर फाइनल होता है। कहीं चूक हो सकती है, लेकिन हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन 2002 से अगर आप देखें तो हमेशा हमारी संख्या बढ़ी है। जिस तरह से गुजरात में पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी, गुजरात में जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, विपक्ष में रहकर गुजरात में चुनाव में ताकत झोंकना इतना आसान नहीं। आप सभी प्रबुद्ध सीनियर पत्रकार जन हैं। किस तरह से सीबीआई, ईडी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग आज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार बॉर्डर पर हम रुक गए थे, इस बार बॉर्डर पार हो जाएगा। ऐसे कोई सक्षम उम्मीदवार ढूंढोगे? देखिए, उसका कारण ये है, कुछ लोग इसको एक तो इलेक्शन से, चुटनी से जोड़कर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं, वो चुनाव जीतो यात्रा नहीं। दूसरी चीज़, हम कितनी भी कोशिश करते, इलेक्शन से पहले ये यात्रा गुजरात तक नहीं पहुंच सकती। 150 दिन की यात्रा, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में हम अपने इलेक्शन को तोड़ें, मरोड़ें या डिस्टर्ब करें। 3-4 कारण लिए गए उसके। एक तो ये कि पदयात्रा थी तो पद का रास्ता पूरा मिले, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस भी थे, और तीसरा उसको समयबद्ध तरीके से पूरा भी करना था। अगर हम इसको गुजरात में लेकर भी आते तो ये चुनाव के बाद आती, तो इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा है। जिस तरह से आज समाज विखंडित हो रहा है, जिस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है, जिस तरह से तनाव पूरी तरह से समाज में बढ़ रहा है, उस तनाव को कैसे कम किया जाए, जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से तमाम विसंगतियां आ रही हैं, ये यात्रा उसके लिए है। अभी जो फॉर्म भरेंगे उन लोगों क्रिमिनल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में 3 बार देना पड़ेगा, ये बात क्या कहना चाहते हैं? ये तो पहले भी था।
नहीं, पहले जिस हिसाब से डिक्लेरेशन जो किया जाता था वो नहीं होता था, अभी डेफिनेटली करना है कंपलसरी। पहले से था, ये केवल रिपीटिशन किया है। और उसमें 3 न्यूज़पेपर्स में भी और न्यूज़पेपर का भी क्राइटेरिया है, इवन पोर्टल में भी। और 12 घंटे के अंदर अंदर वो जो एफिडेविट है, वो एफिडेविट भी जो है अपलोड करना ज़रूरी है। वो सब थे पहले से, अच्छी बात है। इस तरह का कोई भी नियम कानून इलेक्शन कमीशन भविष्य में भी बनाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत। देखिए, कौन जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं है, तमाम दलों में। बीजेपी के 2 विधायक हिमाचल में कांग्रेस में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह के से आज हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं कि पेगासस लगा दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर तक डर के बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है, उसको परेशान करना, हैरान करना बहुत आसान होता है। फिर भी आपके सवाल में तंत है। मैं मानता हूँ कि इस बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने भी इंटरनली ये बात शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि जो लोग टिकाऊ हों, जिन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो, उन लोगों को टिकट दिया जाए और भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये भी देखना चाहिए। गोवा हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, अभी नया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है, उसमें तो शिवसेना के विधायक थे। तमाम जगह तमाम दलों को तोड़ने का काम भाजपा सरकार करती है। और हमें तो अभी तक यही समझ आया है कि शाम दाम दंड भेद से किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए। આજરોજ પોસ્કો એક્ટ અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ન્યાયમૂર્તિ શ્રી NR મહેતાની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કોર્ટ દિવાળીપુરા વડોદરા ખાતે સેમિનાર યોજાયો હતો. Namaste everyone. Namaste sir. Namaste Mohan sir. And ઉપસ્થિત દરેક વ્યક્તિઓ, આટલું સારું ગેધરિંગ specifically for this particular subject, it's really a proud moment. કે જે આપણને એવું લાગે કે હા, ખરેખર આપણને બધાને અમુક વસ્તુઓ જાણવામાં, નવી સમજવામાં, અને જે જગ્યાએ આપણું જ્ઞાન કોઈ જગ્યાએ સ્થગિત થઈ ગયું છે અથવા તો આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે એને થોડું બ્રશઅપ કરવામાં પણ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે. સો વેરી બિગ પ્રાઉડ ઓફ each one of you who all are present here. અગેન સાયકોલોજીની જ્યારે વાત આવે, સો જેમ સરે કીધું એમ કે દરેક માતા, દરેક પેરેન્ટ જેવું એમના હાથમાં બાળક રમતું થાય એટલે સાયકોલોજી બાય ડિફોલ્ટ એમને સમજાતી થઈ જાય કે અરે તે શું કર્યું હતું વાળું. ઓર એલ્સ અધર દેન ધીસ આપણે સૌથી પહેલું ક્વેશ્ચન શું કરીએ? વાય. વોટ હેઝ હેપન, વાય ઇટ હેઝ હેપન, એન્ડ વાય ઓનલી ટુ યુ ઇટ હેઝ હેપન. રાઈટ? આ બહુ જ બેસિક પેરેન્ટિંગ ક્વેશ્ચન્સ છે. આપણે જ્યારે પણ બાળક સ્કૂલથી પાછું આવે ને સૌથી પહેલો એઝ અ પેરેન્ટ શું ક્વેશ્ચન પૂછીએ? હાઉ ઇઝ યોર ડે? રાઈટ? કેવું રહ્યું આજે સ્કૂલમાં? સો નાઉ ધીસ ઇઝ અ રૂટીન. એટલે જ્યારે રૂટીન ક્વેશ્ચનિંગ બને ને ત્યારે બચ્ચું એવું વિચારે કે હા ચલો, જે પણ મારે કહેવાનું છે એ રૂટીનમાં આવતી વસ્તુઓ જ કહેવાની છે, એનાથી આગળ મારે બીજું કશું બોલવાનું નથી. અને જો બોલવાની પરમિશન મળે તો પણ મારે જે મમ્મા એક્સપેક્ટ કરે છે, કે જે પાપા એક્સપેક્ટ કરે છે, કે જે ટીચર્સ એક્સપેક્ટ કરે છે એ જ બોલવાનું છે. એનાથી આગળ મારે બીજી કોઈ પણ લેંગ્વેજ ઉપર અહીંયા ડિસ્કશન કરવાનું નથી. એટલે યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ ટુ નો કે કેટલા બધા એવા ચિલ્ડ્રન છે કે જે લોકોએ આ બધા ફિઝિકલ અબ્યુઝ થયેલા છે પણ છતાં પણ એમના ઘર સુધી એ વાત પહોંચાડી નથી. વાય? બિકોઝ ઇટ્સ નોવેર ઇન ધેર કોમન કન્વર્સેશન. એમના કોઈ પણ રૂટીન કન્વર્સેશનની વાત આ નહોતી, એટલા માટે એમને એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાનું બહુ હિતાવહ ન લાગ્યું. અધર દેન ધીસ, કદાચ જેવી રીતે મેમે કીધું કે તે શું કર્યું એ વાળો ક્વેશ્ચન એમના દિમાગમાં સૌથી પહેલો પેરેન્ટ કરતાં પહેલા આવે છે. એટલા માટે એમને એવું થાય છે કે કંઈ પણ હશે ને મારા ઉપર આવશે, લેટ મી કીપ ક્વાઇટ. રાઈટ? સો ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ. જ્યારે પણ બાળક સાથે તમે કોઈ પણ ડિસ્કશન કરો ને, ઇટ શુડ બી ઓપન એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ. આ જે આપણા વાય વોટ વાળા જે ક્વેશ્ચન્સ છે ને, ધીસ ઓલ આર ક્લોઝ એન્ડેડ ક્વેશ્ચન્સ. એમાંથી તમને શું રિએક્શન મળશે વધારેમાં વધારે? ઇટ કુડ બી સારું રહ્યું, બરાબર રહ્યું, હા ઇટ્સ ફાઇન. અધર દેન દેટ, કદાચ આ જ જો તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો એને હું કદાચ એ રીતે પૂછું, ઓર એલ્સ એક નવું ફોર્મેટ આપણે જજ કરીએ કે આજે તું બહુ જ સરપ્રાઇઝિંગ લાગે છે, આજે તું બહુ જ ફ્રેશ લાગે છે. વોટ હેઝ હેપન ન્યૂ ઇન યોર સ્કૂલ? કેમ આટલું બધું ફ્રેશ ફ્રેશ ફીલ થાય છે?
મિત્રો. First of all, I would really congratulate and appreciate the activities undertaken by both the madams in the very important fields where the youth is concerned and proposed youth is concerned. એ લોકોએ એમના અનુભવો અને એમના કાર્યક્ષેત્રની વાત કરી. મારે માત્ર એ કહેવું છે આપ લોકોને કે કોઈ બી બાળક જ્યારે એમના યુથમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એ લોકોને પોતાના મનમાં તો એવું જ હોય છે કે એ બાળક નથી, પરંતુ કાયદો એમને બાળક જ માને છે. અમારા ત્યાં આવનારા કેસીસમાં બે પ્રકારના કેસીસ હોય છે, જ્યાં એકચ્યુઅલ ક્રિમિનલ ઇન્ટેન્શન સાથે ચાઇલ્ડ અબ્યુઝ થતું હોય, આઈધર મેલ હોય કે ફિમેલ હોય. અને બીજું પાસું અગત્યનું એ છે કે જેમાં વધારેમાં વધારે કેસીસ છે જે કહેવાય છે કે ટીનેજ લવ. એ કિસ્સાઓ બહુ જ આજકાલ વધી રહ્યા છે અને અમારી સમક્ષ આવી રહ્યા છે. જ્યારે બાળકની વાત આવે ત્યારે કાયદો તો બાળક જોવે છે, એ મેલ હોય કે ફિમેલ હોય, પરંતુ જ્યારે એના અનુસંધાનમાં, એમના ટીનેજના લવના અનુસંધાનમાં જ્યારે ફરિયાદ નોંધાય છે ત્યારે બે બાળક હોય, 18 વર્ષથી નીચેના હોય, 17 વર્ષ કે 18 વર્ષ જસ્ટ થયા હોય, ત્યારે બેમાંથી જે ફિમેલ છે એને પીડિતા કહે છે અને જે મેલ છે એને આરોપી કહે છે. અને એ સ્થિતિ અમારા જજીસ માટે સૌથી આકરી સ્થિતિ છે, કારણ કે અમને કાયદામાં કોઈ રિલેક્સેશન નથી આપવામાં આવ્યું. અમે જાણીએ છીએ કે આમાં કોઈ ક્રિમિનલ ઇન્ટેન્શન કે કોઈ જાતની ક્રિમિનાલિટી ઇન્વોલ્વ નથી. સ્ટીલ હાવેવર અમારે 4 કોર્નર્સમાં જ કામ કરવું પડે છે. એટલે આપ લોકો દ્વારા આજે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છો, આપ ઇન ઓલ કેપેસિટી અમારા ઘરમાં બાળકો હોય, તો મારે માત્ર એ જ આપ લોકોને અપીલ કરવી છે કે તમારા બાળક જોડે, જે મેડમે કીધું પ્રમાણે, એટલા ફ્રેન્ડલી રહો કે એટલીસ્ટ એ લોકોને ખબર પડે કે પ્રેમની ઉંમર હજી વાર છે, અને જો પ્રેમ કરશો આ ઉંમરે તો એમાંથી તમારું આખું જ કરિયર સ્ટેજ પર છે. કારણ કે એમાં કોઈ કન્સેન્ટ, કોઈ સંમતિની કોઈ જોગવાઈ નથી જ્યારે ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હોય. એ વધારે પડતું નહીં કહેવાય જો હું એમ કહીશ કે એવા ટીનેજ લવમાંથી જે ક્રિમિનલ કેસીસ ઊભા થતા હોય છે એમાં વધારે વિક્ટિમાઇઝ તો છેલ્લે મેલ ચાઇલ્ડ હોય છે. બાકીના જે ક્રિમિનલ કેસીસ જે મેડમે ડિસ્કસ કર્યા છે એ બાબતે તો કાયદો સખત કાર્ય કરી જ રહ્યો છે અને કરતો જ રહેશે. પણ આ ટીનેજ લવ જેની પર હું વધારે ભાર મૂકીશ, છેલ્લા 4 મહિનાથી મારી પાસે ક્રિમિનલ સિટિંગ છે, મારી પાસે પોક્સોના કેસીસ આવે છે. મોટા ભાગના કેસીસ, આઈ વુડ સે 80% કેસીસ which comes before the question is, I see the age, it is 18, 17 and a half, 19, 16 and a half. Still, however, I know that આમાં કશું ક્રિમિનલ છે નહીં. ઇટ ઇઝ આ સમયનો એક, ઉંમરનો એક પ્રવાહ છે. પણ એઝ અ જજ જ્યારે અમે બેઠા છીએ ત્યારે અમારાથી એક નથી જોઈ શકાતું, અને એ ખરેખર એ બહુ નાજુક પરિસ્થિતિ હોય છે મારી માટે. એટલે જ કરીને આજે જે આ કેમ્પેઇન જે છે, આખું જ પોક્સો અવેરનેસ કેમ્પેઇન, જેના ભાગરૂપમાં આજે હું તમારી સામે આવ્યો છું, જજ તરીકે નથી આવ્યો એની મને આનંદ છે, કારણ કે હું મારા મનની વાત કરી શકીશ. જ્યારે જજ તરીકે બેઠા હોઈએ ડાયસ પર ત્યારે મારા મનની વાત નથી કહી શકતા. આપણે ખબર હોય છે કે આ માણસ ખોટો નથી, આ બી બાળક છે. આજે 18 વર્ષ પછી બી બાળક તો બાળક જ રહેવાનું છે. માત્ર 18 વર્ષ થઈ ગયું એટલે કે હવે એ બાળક નથી રહ્યો. એની ઉંમર તો એક જ દિવસમાં પરિવર્તન નહીં આવે. 17 વર્ષ ને 11 મહિના 29 દિવસ સુધી બાળક, અને 18 વર્ષે બાળક નહીં. સ્ટીલ અમારી પાસે એવી કોઈ લીવરેજ આપવાની જોગવાઈ નથી રહેતી. એટલે આપ લોકોને એઝ અ પેરેન્ટ, એઝ અ બ્રધર, તમને લોકોને એક જ અપીલ અગેન એન્ડ અગેન કે તમારા ઘરના બાળકોને વધારેમાં વધારે સાહિત્ય એ બતાવો કે જેનાથી એટલીસ્ટ એ લોકોની ખ્યાલ રહે. આજનું બાળક કોઈ, બધા વેલ એક્સપોઝર છે, બધા પાસે બધી વસ્તુઓ હેન્ડી છે. આપણે
મોબાઈલ અત્યારે આપણા પેરેન્ટ્સો એમને આપી જ દે છે, પણ એક જમાનો એવો આવ્યો વચમાં કે જે પેરેન્ટ્સને મોબાઈલ નહોતો આપવો કોરોના કાળમાં એને બી કમ્પલસરી મોબાઈલ આપવો પડે. હવે એ અનઅવોઇડેબલ સિચ્યુએશન હતી, કારણ કે સ્કૂલમાં કે ક્લાસીસમાં બધું જ અસાઇનમેન્ટ, વર્કશીટ્સ બધું વોટ્સએપ. એટલે એ સંજોગોમાં આપણે ડિજિટલ જે અત્યારે ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે એ બી અનઅવોઇડેબલ છે. માત્ર ને માત્ર એ છોકરાઓ આપણા જે આપણે લોકો જ્યારે બાળકો હતા ત્યાંથી તો અત્યારે કમ્પેરિઝન કરીએ ને તો દે આર વેરી મચ મેચ્યોર. જો એમને પ્રોપર ગાઈડન્સ આપે કે આ પ્રેમ તો છે જ નહીં, પણ તું માને છે જો પ્રેમ છે તો એમાં પ્રેમમાં નુકસાન તમને બેઓને છે. એટલે વધારે કેસીસ જો ના આવે તો જ આ એક સામાજિક પ્રશ્ન છે, અને જો એ સામાજિક પ્રશ્નો આ લોકોના મહેનતથી જો એ અટકે તો બહુ જ સારું છે. બાકી જો એ પ્રશ્ન અદાલતમાં આવે, જ્યારે કોર્ટમાં આવે, પછી કોઈ જોગવાઈ નથી રહેતી. અમારે કોઈ જ સંજોગોમાં કોઈ જ લિબર્ટીઝ નથી હોતી કે અમે લોકો એની એજ વેવ કરીએ, એજ એમની માફ કરીએ. અમે કોઈ અમારું ડિસ્ક્રિપ્શન વાપરી નથી શકતા. કાયદો સખત બનાવવામાં આવેલો છે અને હજી બી સખત બનતો રહેશે. એટલે બસ આપ લોકો આપના ઘરના બાળકોને પ્રોપર જ્ઞાન આપો, પ્રોપર એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ સમજાવો અને એની ઇફેક્ટ સમજાવો, એની ફ્યુચર સમજાવો. ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ લોસિક. અમે આપને રાજ્ય સેવા સત્તા મંડળના પેટર્ન ઇન ચીફ અને ચીફ જસ્ટિસ ઓનરેબલ જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર સાહેબ અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન સુશ્રી જસ્ટિસ સોનિયાબેન ગુકાણી સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે 26 સપ્ટેમ્બરથી લઈ અને 20 ઓક્ટોબર સુધી અમે કેમ્પેઇન એક ચલાવ્યું છે પોક્સો અંતર્ગત, કે જેમાં તમામ સરકારી શાળાઓ અને ગ્રાન્ટેનેડ શાળાઓની અંદર જઈ અને બાળકોને પોક્સોનો કાયદો શું છે તે બાબતે અવેર કર્યા છે. આજ રોજ એ જ કેમ્પેઇન અંતર્ગત ઓનરેબલ જસ્ટિસ નિરલ મહેતા સાહેબ વડોદરા ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને એક વર્કશોપ કે જેનું ટાઇટલ પોક્સો એક્ટ અને ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી, એટલે કે જે બાળકો છે એમને સ્પર્શતું જે પોક્સો એક્ટ છે એની જાણકારી પ્રિન્સિપલ્સ, ટીચર્સ અને પેરેન્ટ્સને મળે, તથા ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી વિશે NGOs અને સી ટીમના સભ્યો જાણે કે જેમને બાળકો સાથે કામ કરવાનું છે. અને આ બે સબ્જેક્ટને લઈ અને આજનો વર્કશોપ નામદાર જસ્ટિસ નિરલ મહેતા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો હતો, જેની અંદર ચેરમેન જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના મેંગદે સાહેબ અને પોક્સો સ્પેશિયલ જજ બીજી દવે સાહેબ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને બહુ બહોળી સંખ્યાની અંદર પ્રિન્સિપાલ અલગ અલગ શાળાઓના, સી ટીમના સભ્યો, NGOsના સભ્યો અને સરકારી સંસ્થાઓ કે જે બાળકો સાથે કામ કરે છે તેના સભ્યો આજરોજ ઉપસ્થિત રહેલા હતા. રિસોર્સ પર્સન તરીકે પ્રિયાબેન અને દેવલ જોશી સાયકોલોજી ઉપર એમને આજે વક્તવ્ય આપ્યું. જે આપનો પરિચય? હું વિશાલ ગઢવી, જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળનો સેક્રેટરી છું. હવે લઈએ એક નાનકડો વિરામ. એવરેસ્ટ ગ્રુપ દ્વારા રેસકોર્સ જેવા પોશ વિસ્તારમાં પાર્કિંગની તમામ સુવિધાઓ સાથેનું અદ્યતન કોમર્શિયલ હબ એવરેસ્ટ ઓનિક્સ. એવરેસ્ટ ગ્રુપ દ્વારા ડિગ્નિટી 1ની સફળતા બાદ ડિગ્નિટી 2 ભાયલીમાં સિનિયર સિટીઝન્સ માટે તમામ સુવિધાઓ સભર એક લક્ઝુરિયસ એવરેસ્ટ ડિગ્નિટી 2. પ્રકૃતિના ખોળે લક્ઝુરિયસ લાઇફસ્ટાઇલનો અનોખો અનુભવ એટલે ઓર્બિટ 99. કોલ 7698950088. વડોદરામાં સૌ પ્રથમવાર સર્વિસ અપાર્ટમેન્ટ ટાઇપ સ્ટુડિયો અપાર્ટમેન્ટ કોન્સેપ્ટ ઇન ભાયલી, ઓનલી એટ એવરેસ્ટ યુનિટી. Call 7698950222.
નમસ્કાર, બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વડોદરા છાણી જકાતનાકા ટીપી 13 વિસ્તારમાં આવેલા બેસ્ટ હોસ્પિટલ અને કાશીબાર ડેન્ટલ ક્લિનિક દ્વારા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી લોકોએ આ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો। નમસ્કાર, બેસ્ટ હોસ્પિટલ અને કાશીબાર ડેન્ટલ ક્લિનિક દ્વારા આયોજિત ડેન્ટલ કેર કેમ્પમાં આજે ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ભાગ લીધો છે। આજ બરોડાની આજુબાજુ છાણી સમાના એરિયાના ઘણા બધા પેશન્ટ અહીંયા આવેલા છે અને ડેન્ટલ કેરનો લાભ લીધેલો છે। કેમ્પમાં આપણે ફ્રીમાં ડાયગ્નોસિસ, ટ્રીટમેન્ટ અને ટ્રીટમેન્ટમાં 30% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે એક્સરે માત્ર 100 રૂપીસમાં રાખેલું હતું, જેનો પણ ઘણા લોકોએ લાભ લીધો છે। સિનિયર સિટીઝનથી માંડીને નાના બાળકો સુધીના પેશન્ટ આજે આવેલા છે અને બેસ્ટ હોસ્પિટલ અને કાશીબાર ડેન્ટલ ક્લિનિક આ રીતના આયોજન કરતું રહેશે। તમે બેસ્ટ હોસ્પિટલ અને આપણી હોસ્પિટલને હંમેશા સાથ આપતા રહેશો। ધન્યવાદ। અમૂલ ડેરી દ્વારા ફરી એકવાર અમૂલ ગોલ્ડ પર ₹2નો ભાવ વધારો। ગુજરાત સિવાયના રાજ્યોમાં લાગુ। મધર ડેરી પર ભાવ વધારાની ફિરાકમાં। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે। દિવાળી બાદ ભાવ વધારાની શક્યતાઓ। કારમી મોંઘવારીમાં પડતા પર પાટું જેવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આપ સક્રિય। અરવિંદ કેજરીવાલ પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 16મી ઓક્ટોબરે ગુજરાતની મુલાકાતે। 16મી ઓક્ટોબરે ઊંઝા અને ડીસા ખાતે જંગી સભા સંબોધાશે। આપના પ્રદેશ મહામંત્રી મનોજ સોરઠિયાએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। એક ખુશી સાથે આપ સૌને જણાવું છું કે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય આદર્શ, આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને સાથે પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માનજી આવતીકાલથી 2 દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે આવવાના છે। બંને મુખ્યમંત્રીઓ આવતીકાલે બપોરે 12 વાગ્યા આસપાસ ભાવનગર પધારશે અને ભાવનગરની અંદર એક જાહેર જનસંવાદ સભાને સંબોધિત કરવાના છે। ત્યારબાદ સોમવારે બપોરે 12 વાગે ઊંઝા ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે અને 2 વાગે ડીસા ખાતે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરવાના છે। આ સાથે કેટલીક રાજનૈતિક મિટિંગો, પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વ સાથે કેટલીક સ્ટ્રેટેજીની મિટિંગો, આગામી ચૂંટણીની અંદર ઉમેદવારોનું જે જાહેર થઈ રહ્યા છે એમની ચર્ચા અને ફાઇનલ લિસ્ટ જે તૈયાર થઈ રહ્યું છે એમના વિશે પણ વધુ વિચારણાઓ કરવામાં આવશે અને જે કંઈ કાર્યક્રમો છે આ તમામ કાર્યક્રમોની અંદર સમાચાર માધ્યમોના મિત્રોને પણ અને જાહેર જનતાને ખૂબ સ્વાગત છે, હાર્દિક નિમંત્રણ। અંકલેશ્વર ખાતે જિલ્લા કક્ષાના ગરીબ કલ્યાણ મેળો યોજાયો। 5373 જેટલા લાભાર્થીઓને અંદાજિત ₹103 કરોડના લાભોનું વિતરણ। અંકલેશ્વર ખાતે શારદા ભવન હોલ, અંકલેશ્વર નગરપાલિકા હોલ અને કમ્પાઉન્ડમાં જનકલ્યાણ સેવા યજ્ઞના સંકલ્પ સાથે ગરીબ કલ્યાણ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ગરીબ કલ્યાણ મેળા થકી નોંધારાના આધાર બનેલી સરકારની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી કલ્યાણકારી યોજનાના લાભાર્થીઓને આપવામાં આવ્યો હતો લાભ। માનવ ગરિમા યોજના, માનવ કલ્યાણ યોજના, પ્રધાનમંત્રી સરકારની વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે જન આયુષ્માન કાર્ડ, સમાજ સુરક્ષા, વિદ્યા સહાય, ગંગા સ્વરૂપ ખેતી સહાય, લાભાર્થી કીટ સહિત અનેક યોજનાના લાભ અપાયા હતા। જે ઉપરાંત ગુજરાત વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટેલ વિવિધ સ્ટોલની મુલાકાત લઈ લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો તેમજ મળેલી કીટનો ઉપયોગ કરી પરિવારમાં આર્થિક ઉપાર્જન માટે મદદરૂપ બનવા જણાવ્યું હતું। આ સમારંભમાં જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરા, ગુજરાત વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટેલ, નિવાસી અધિક કલેક્ટર શ્રી NR ધાંધલ, પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર તેમજ વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છોટાઉદેપુર દ્વારા જેતપુર પાવી પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનના ગુનાના કામે નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો। પોલીસ મહાનિર્દેશક અને મુખ્ય પોલીસ અધિક્ષક ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા અંગેની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હોય જે સંબંધે શ્રી MH ભરડા, ઇન્ચાર્જ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વડોદરા વિભાગ વડોદરાના તથા શ્રી ધર્મેન્દ્ર શર્મા, પોલીસ અધિક્ષક છોટાઉદેપુરની સૂચના અને
માર્ગદર્શન હેઠળ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ગુના કરી નાસ્તા ફરતા તથા તેઓને પકડવા બાકી હોય તેવા જિલ્લાના તેમજ જિલ્લા બહારના આરોપીઓની ધરપકડ કરી અસરકારક કામગીરી કરવામાં આવી. વીબી કોઠિયા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છોટાઉદેપુર નાઓએ સૂચના આપી જે સંબંધિત એલસીબી સ્ટાફના પોલીસ કર્મચારી છોટા ઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન બાતમી હકીકતના આધારે જેતપુર પાવી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાના કામમાં નાસ્તા ફરતા આરોપી હરસિંગભાઈ ઉર્ફે હુરસિંગભાઈ મથુરભાઈ રાઠવા રહેઠાણ ધડા ગામ ખેરડી ફળિયા તાલુકો જિલ્લો છોટાઉદેપુરને છોટાઉદેપુર સરકારી દવાખાના પાસેથી પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપેલ છે. આગળની કાર્યવાહી છોટાઉદેપુર પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના ધાવા ગામે અંધશ્રદ્ધામાં ધાવણી બાળકીની હત્યાના મામલે સર્વ સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું. ધૈર્યની હત્યા તાંત્રિક વિધિના લીધે હોવાથી સીબીઆઈ પાસે તપાસ કરવાની માંગ છે. ગીર પંથકના તમામ ગામોમાંથી સર્વ સમાજના લોકો, બહેનો અને આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી તાલાલાના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડ, તાલાલાના ઉપપ્રમુખ અમિતભાઈ ઉનકટ સહિત દરેક સમાજ તેમજ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનો જોડાયા હતા. લોકો 1000થી પણ વધારે આ રેલીમાં જોડાયા હતા. ડભોઈ તાલુકાના નર્મદા નદી કિનારે આવેલા કરનાળી શ્રી કુબેર ભંડારી મંદિરના અમાસ ભરતા તમામ ભક્તો માટે મંદિર સંચાલકો દ્વારા ખાસ જાહેરાત કરી છે. આગામી દિવાળી વિક્રમ સંવત 2078ની છેલ્લી અમાસ આસોવદ અમાસ તારીખ 25/10/2022ને મંગળવારના રોજ છે. મંદિર અમાસના દિવસે 4:30 થી 6:30 બંધ રહેશે. સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ કુબેર ભંડારી શિવાલય ખાતે અમાસના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શને ઉમટી પડતા હોય છે. ત્યારે આગામી અમાસ દિવાળીના દિવસે 25/10/2022ના રોજ આવતી હોય સાથે આ દિવસે સૂર્યગ્રહણ હોવાથી અને ભારતમાં દેખાવાનું છે, ધાર્મિક રીતે પડવાનું છે, જેથી કુબેર ભંડારી મંદિર અમાસનો દર્શનનો સમય તારીખ 24/10/2022ને સોમવારના રાત્રિના 12 કલાકે ખુલશે અને તારીખ 25/10/2022ને મંગળવારના સાંજના 4:30 કલાકે ગ્રહણના કારણે મંદિર બંધ રહેશે અને સાંજના 4:30 કલાકે ખુલશે. આ સમય દરમિયાન દર્શન બંધ રાખેલ છે. ત્યારે સાંજના 7 કલાકથી રાત્રિના 10 કલાક સુધી મંદિર ખુલ્લું રહેશે, જેની સર્વ ભક્તોએ નોંધ લેવા મંદિરના સંચાલકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જય કુબેર ભંડારી. આસો મહિનાની અમાસ 25/10/2022ને મંગળવારના રોજ છે. રાબેતા મુજબ તારીખ 24/10/2022ને સોમવારના રાતના 12 વાગે મંદિર ભક્તો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે અને તે 25 તારીખને મંગળવારે સાંજના 4:30 વાગ્યા સુધી મંદિર ખુલ્લું રહેશે. ત્યાર પછી 2 કલાક 4:30 થી 6:30 2 કલાક માટે ગ્રહણને લીધે મંદિર બંધ રહેશે. ત્યાર પછી અડધો કલાક મંદિરની સાફ સફાઈ રહેશે અને ત્યાર પછી 7 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા સુધી મંદિર ખુલ્લું રહેશે. આ વખતે 25 તારીખની અમાસ છે. 2 કલાક જ મંદિર બંધ રહેવાનું છે, સાંજના 4:30 થી 6:30. બાકીનું બધું નિયમિત દર અમાસે થાય છે એ જ રીતના દર્શન કરવાના છે. જય કુબેર, જય કુબેર, જય કુબેર. તો આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.